23 boys and girls, young men and women came here on a professional assignment. They were hired by Trinamool Congress, IPAC. And what were they doing? They came here for a professional assignment. And what did Amit Shah and Modi message दिया दिल्ली से? अरेस्ट करो, पकड़ लो. ये तो पुराना गुजरात मॉडल है. गुजरात मॉडल 2002 का जो गुजरात मॉडल थे वो अभी ऑल इंडिया में लगा दिया मोदी और शाह. ये हुआ था 3-4 दिन आगे. Then our ministers came here. Our All India General Secretary and 2-time MP is coming tomorrow. Dr. Kakoli Ghosh and I have left Parliament. Our party has directed us. This is a very important issue. It is today, it is Tripura. The same thing is what Amit Shah and Modi are doing to Parliament. All opposition MPs. हम लोग को तो कोई चांस नहीं मिल रहा है to speak in Parliament. What do we want to speak about in Parliament? हम लोग किस इशू से बात हमारा भाषण देना चाहता है? What is that issue? That mobile phone टैप हो रहा है. बंगाल इलेक्शन के आगे सब मोबाइल फोन टैप हुआ. किसका टैप हुआ? अभिषेक बनर्जी. क्यों टैप हुआ? क्योंकि बीजेपी ने पैसा खर्च किया. मोदी और शाह डेली पैसेंजर कर रहा था दिल्ली से कलकत्ता. तृणमूल कांग्रेस के ऊपर सीबीआई, ईडी, आईटी लगाया, पैसा खर्चा किया और अभिषेक बनर्जी का फोन भी टैप किया. और क्या हुआ? फिर भी हार गया. बिग डिफीट. We want a full judicial inquiry on this issue. और जैसा ने 3-4 days ago it was IPAC. Today my 3 colleagues had gone for some work, so I came here first. Members of the media आपने खुद देखा, आपका कैमरा में खुद देख लगाया. At least 100 पुलिसमैन, 100 पुलिस. हम क्या टेररिस्ट है? मैं तो सांसद हूँ. ये हमारा आईडी कार्ड है. तृणमूल कांग्रेस ये सब से डरता नहीं. I want to focus here on Trinamool, Tripura, Mission Tripura. আর আমরা যে কি কাজ করতে পারি এখানে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড আনবো. মূলত দুটো ইস্যু যেটা আপনি বললেন, দুটো. এক হচ্ছে বিজেপির অপশাসন. এই 18 থেকে 21 অব্দি 3.5 বছরে মানুষের নাবিশ্বাস হয়ে গেছে. সেটা আমি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি বাদ দিয়ে আমি যে স্থানিক যে ইস্যুগুলো বলছি, লোকাল যে ইস্যুগুলো, সম্প্রীতিকে মূল্য না দেওয়া, উপজাতিদের সেন্টিমেন্টকে না বোঝা, ত্রিপুরার ঐতিহ্যকে না বোঝা এবং 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 নাগারে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার, একই সঙ্গে বিরোধী দলের উপর অত্যাচার, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া, লেনিনের মূর্তি ভেঙে ফেলা, এগুলো তো আছেই. এগুলো আমি ছেড়ে দিচ্ছি. এইটা একটা দিক. আর দ্বিতীয় অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন. এই রাজ্যে আমরা মানুষের কাছে গিয়ে বলবো, আপনারা কি ছাত্রছাত্রী কার্ড পান যেখানে সরকার মানুষের হয়ে 5 লাখ টাকা দিয়ে দেয়? এই রাজ্যে, ত্রিপুরা রাজ্যে আমি জানতে চাই, কোনো মেয়ে কি কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পান যেখানে মাসে 750 থেকে 1000 টাকা পান এবং 18 বছর হয়ে গেলে 25,000 টাকা সেই মেয়েটি পায়? আমরা গিয়ে বলবো এখানে বিনা পয়সায় রেশনকে ত্রিপুরার মানুষরা পান? আমরা গিয়ে বলবো মানুষের কাছে জানতে চাইবো আমরা, আপনারা এখানে যে স্টুডেন্টসরা পড়ার জন্যে আপনারা 10 লাখ টাকা অবধি সরকার আপনাদের সাহায্য করছে এখানে স্টুডেন্টদের. 11-12 ছেলেদের, ত্রিপুরার ছেলেরা কি পায় ট্যাব বা স্মার্টফোন? পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা পায়. তো এইগুলো আমরা মানুষের কাছে গিয়ে বলবো. এই অর্থাৎ একদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে বা বিজেপির যে অপশাসন এবং আমাদের উন্নয়ন, মমতাদির উন্নয়ন, এই দুটোই কর্মসূচি আমাদের. नहीं है. टैपिंग तो आपका लोकल एसपी भी कर देंगे या डीजी भी कर देंगे. ये मिलिट्री स्पाईवेयर है.
ये मिलिट्री स्पाईवेयर है, ये हैकिंग है, ये हैकिंग है। सिर्फ अपना राजनैतिक अपोनेंट्स नहीं, आपका कुछ मंत्री के किया, आपने जुडिशरी के किया, आपने हमारा आर्मी के कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को किया। ये एक सीरियस मुद्दा है। और मैं बताऊं, हमारा तृणमूल कांग्रेस से ऑन दिस इशू वी हैव 3 सिंपल क्वेश्चंस। Who hired this military software? Who hired it? Why was it hired? Names are coming out. This is not an issue for that, this is an issue for Delhi. So I want to stick to Tripura. My last point on Tripura, because while the 3 of my colleagues, Malaida, Bratto and Christopher were traveling, I just took a car, got off and walked around the area. Something is happening in Tripura. Something is happening. I am also hearing a lot of people saying, उत्तराखंड में क्या हुआ? 4 महीना में 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गया। कर्नाटक में कल क्या हुआ? ये भी हुआ। हम लोग ये भी सुन रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, लेकिन वो चाय का दुकान में जो बोल रहा है तो कुछ होने वाला है और तृणमूल आने वाला है। या मुंबई हो या चेन्नई हो या अमृतसर हो या लखनऊ हो या बनारस हो, ममता बनर्जी will take you on head on. My last point today is that tomorrow our All India General Secretary Abhishek Banerjee is coming. We are having a series of meetings. I also want to make it very clear. हम लोग 2-3 महीने आगे एक स्टेटमेंट दिया था। हमारा जो ऑफिशियल तृणमूल का जो ट्विटर हैंडल होता है, ऑल ऑफ यू आर हियर फ्रॉम द मीडिया, कुछ নিউজ आपको लेना, যদি আপনারা কোনো খবর নিতে চান, ডিরেক্টলি যদি কোনো খবর চান, আমি আপনাদের বলেই দিচ্ছি যে এদিক ওদিক এ গুজব দিল, ওই গুজব দিল। তৃণমূল কংগ্রেস গতকাল আমাদের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল ফর ত্রিপুরা, সেটা আমরা স্টার্ট করেছি। সেটা হচ্ছে @AITC অফিসিয়াল ত্রিপুরা। এমনি আমাদের ব্লুটিক দেওয়া আছে, এমনি আমাদের ফেসবুক আছে। সেখান থেকে আপনারা যা আমাদের কর্মসূচি, যা আমাদের প্রোগ্রাম সব ওখানে আপনারা দেখে নিন, ঠিক আছে? আপনাদের এখন যদি কোনো, আর কালকে আমাদের একটা অনুরোধ, ফ্লাইটটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদের ফ্লাইটটা 12:15, 12:20 ওই সময় ল্যান্ড করবে, 12টা ঠিক পর। আমরা সব কোভিড প্রোটোকল মেনে আমরা যা মিটিং করব আপনাদের জানিয়ে রাখবো। We already told about this in earlier press conference yesterday in Agartala. So the jo hua wo ho gaya. So we are now planning our new game plan, and Mamata Banerjee has deputed our leader Abhishek Banerjee. So when Abhishek Banerjee and IPAC they are doing their thing, I think in coming days a lot of things, lot of happenings is going on in Agartala and entire Tripura. People will watch and see. ত্রিপুরাতে কোন কোন ইস্যুকে সামনে রেখে আপনারা সংগঠন সাজাবেন? কারণ প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে পৌঁছতে গেলে তো কিছু ইস্যু নিয়ে পৌঁছতে হবে, সেটা কি? আর সেকেন্ড হচ্ছে, স্মৃতি ইরানির লোকসভাতে 2016-এর শিশু পাচারের একটা অভিযোগ আনছেন। যে সময়টা তিনি অভিযোগ আনছেন সেই সময়টাতে বিজেপির একজন কর্মী অ্যারেস্ট হন এবং তার সূত্র ধরে কৈলাস বিজয়বর্গী সহ অনেকের নাম আছে। এই যে স্মৃতি ইরানি বলছেন তাদেরকে 2016-এর এই প্রসঙ্গটা টেনে আসলে বিজেপির এই নেতাদেরকে উনি বিপদে ফেলে দিলেন। আমি বলছি এই প্রেস কনফারেন্সে ত্রিপুরা, কিন্তু যখন তুমি জিজ্ঞেস করেছো, এটাই হচ্ছে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। সাংবাদিকরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, আমরা চেষ্টা করি উত্তর দেবো। 7 বছরে প্রধানমন্ত্রী একটা উত্তর দেননি, প্রেস কনফারেন্স করেন। এইসব ব্যাপারে আমি বলি আপনার, লাস্ট 8 দিনে আমি যা দেখছি, এই রেজাল্টের পর, ক্যাবিনেট রিশাফলের পর, রেজাল্টের পর এবং ক্যাবিনেট রিশাফলের পর বিজেপি নিজের অনেক প্রবলেম আছে, কিন্তু আমি ওখানে যেতে চাই না। সেটা আরেকটা টিম, ও নিজেদের মধ্যে ঝামেলা
দেখে গেছে। আমার আরেকটা কথা বলার আছে, আজকে বলতে চাই, বলো। গতকাল আগরতলা প্রেস ক্লাবে প্রেস কনফারেন্স করি এবং তারপর যখন আমরা যা নিয়ম ছিল, প্রোটোকল ছিল, সেই মেনে হোটেলে ব্যাক করি। আমাদের সঙ্গে অনেক মানুষ দেখা করতে আসেন, কিন্তু তাদের যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাটা ভয়ানক। তারা বলছেন এর আগেও আমরা এখানে এসেছি, কখনো আইডেন্টিটি কার্ড জমা রাখতে হয়নি নিচে। বলছে যারা এসেছেন প্রত্যেকে বলছেন যে আইডেন্টিটি কার্ড এর আগে কোনোদিন জমা রাখতে হয়নি। এই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম, 5টা নাকা ক্রস করে আপনাদের সাথে দেখা করতে আসা হতো। যখনই দরজা খুলে বেরোচ্ছি, মলয়দার ঘরের বাইরে একজন পুলিশ, প্রাপ্তদার ঘরের বাইরে একজন পুলিশ, আমাদের ঘরের বাইরে একজন পুলিশ। এবং এই যে বিষয়টা যারা এসেছেন প্রত্যেকে বলছেন, তার মানে একটা গভর্নমেন্ট এই যে বলছে খেলা হবে কোনো পরিস্থিতি নেই। প্রথম কথা, গতকাল যে 5টায় প্রেস কনফারেন্স হয়েছিল, যে প্রেস কনফারেন্স বিজেপি নেতারা করেছেন, খেলা হওয়ার মতো যখন পরিস্থিতি নেই, তাহলে যারা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ইচ অ্যান্ড এভরিবডি, তাদের আইডেন্টিটি কার্ড পর্যন্ত কেন রেখে দিতে হলো? তো বিজেপি আননার্ভড হয়ে গেছে এবং সেই নার্ভাসনেসটা প্রতি মুহূর্তে প্রকট হয়ে যাচ্ছে। মলয়দা কোনো বিধায়ক